सय्यदना व नबीना व हबीबना व शफ़ीअना व सनदना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही व अहले बैतिही अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल ईसा इब्नु मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाइ तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनक वर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल मुतमइन्नीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न लिकुल्लि क़ौमिन ईदुन व हाज़ा ईदुना। रवाहु बुखारी व मुस्लिम। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़हुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या बशीर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नज़ीर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल उम्मा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यर रहमा व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ो सामिईनो हाज़िरीनो मशरानो हमज़ोलो माशुमानो मुहिब्बीनो टोलो ता अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकम शव्वालुल मुकर्रम और ईदुल फितर लोया अज़ीमा बाबरकत औरज़। अल्हम्दुलिल्लाह इलाहुल आलमीन द ज़मुंग उस्तासो ददग़ लोय अज़ीम औरज़ खैर व बरकत नसीब का। रमज़ानुल मुबारक चिकुम तेर शो अल्हम्दुलिल्लाह इलाहुल आलमीन द ज़मुंग उस्तासो टोलो मुसलमानानो मोमिनानो ना कबूल व मंजूर का। यकीनी खबर दा चिनन लोय औरज़ दा द बखने औरज़ दा द मग़फ़िरत औरज़ दा और यो मज़दूर चिकल मज़दूरी ओका अगेता अखपल मज़दूरी और उजरत द मालिक द तरफ न मिलावीगी। नन द ज़मुंगो दस्तासो इंशाअल्लाह ताला द लोई मालिक रब मुताल द तरफ न द उजरत रज़दा पा हदीसो की द दग़े उरज़े द बखने और द दग़े उरज़े द मग़फ़िरत मुतालिक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक फ़रमूदात व इरशादात व अहादीस मुबारक मौजूद दी। इंशाअल्लाह ताला यो हदीस बार त बयानो मा टोलो न अवल द अख्तर द गौरज़ दा द अदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक नवखला तरीसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक पोरे
د هر قوم او د هر امت د خوشحالی خپل ورځې وي. آدم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې کله زمکه تراکوز شو او کومه اجتهادي خطا وا په جنت کې چې کله زمکه لراغې او په کومه ورځ باندې آدم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته الله بخنه وکړه او دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک توبه قبول کړه. آدم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک امت با آغا ورځ په کال کې په تور د عید باندې مناوله. هر کال په هغه ورځ باندې بیا خوشحالي کوله چې په دې ورځ باندې زمونږ پیغمبر آدم صفی الله علیه السلام مبارک تا الله تعالی د هغه اجتهادي خطا بخنه کړی دا. نوح علیہ السلام مبارک په امت باندې یو سخت طوفان رب متعال راوست. قرآن کریم پارا نمبر 12 سورۃ ہود کی داغه تذکرہ شته دی او دا ټول د هغه زمانه چې څومره خلکو نوح علیہ السلام مبارک امتیانو پاغوی باندې د اوبو یو طوفان یو تکلیف الله تعالی راوست او بیا نوح علیہ السلام مبارک کشته جوړ کړه او چې څومره با فرمان خلکو اطاعت گزار د نوح نبی الله صلی الله علیه وسلم منون کیو. اغه نوح علیہ السلام مبارک سره په کشته کې سوارو شو. نافرمان خلق مخ اڑون کی خلق فاسقان فاجران اغه پاتې شو په اغه سیلاب او طوفان باندې الله تعالی اغوی ټول غرق کړه. نوح علیہ السلام سره چې کوم خپل صحابه کرام او غور سره پاتې شو په کوم ورځ باندې چې د نوح علیہ السلام مبارک امت د اوبو د طوفان نه په امن کې شو او دا اوبو الله تعالی جل جلاله واپس اوچکړي او په ځمکه باندې په کوم ورځ باندې کشته نه واپس راوچت شو او راکوز شو. دغه ورځ با په کال کې چې کله رااله نوح علیہ السلام مبارک قوم په تور د عید او خوشحالي باندې مناوله. ځکه یو نعمتو په دې ورځ باندې په قوم باندې نو دا کنسپټ او دا سوچ د اختر د عید او د خوشحالي دا مخکې نه را روان دی. زبا یارا مختصر کم دغه خبره چې ابراهیم علیہ السلام مبارک نمرود کله اور تواچاو په سورۃ انبیاء کې پارا نمبر 17 کې داغه ذکر او تذکرہ ده. په نورو سوراتونو کې مشتا خو چې کله نمرود په یو ډیر خطرناک اور کې ابراهیم علیہ السلام مبارک واچاو او بیا خدای پاک جل جلاله دغه اور ته فرمایي یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. اغه اور الله تعالی په ابراهیم علیہ السلام مبارک باندې ګلی گلزار کا او اغه تکلیف یې ختم شو او په اغه امتحان کې کامیاب شو او کله اغه اور نه را بهر شو په کوم ورځ باندې نو بیا بچ په کال کې ابراهیم علیہ السلام په قوم باندې کلم د غورز راتلا. ابراهیم علیہ السلام مبارک قوم بم د غورز په تور د عید او خوشحالي باندې مناوله. دا ترتیب مخکې نه را روانو. بیا که زنورا مختصر کړم یونس علیہ السلام مبارک سورۃ یونس پارا نمبر 11 باغی کی تذکرہ شتا چې قوم نډیر تنگ شو او ډیر ترنه خفه شو او ډیر ترنه مایوس شو نو قوم نه اوته ولاړ او رب ته و فرمایل چې دا قوم نافرمان متا ته اوس پار زتر نه لاړم. او بیا یونس علیہ السلام مبارک ماهی خېټه تپری واته او په هغه ماهی خېټه کې وخت تیر ک زندگی تیر کړه
چې په کوم ورځ باندې یونس علیه السلام مبارک د ماهی خېټې نه الله تعالی ژوندی سلامت را بهر که او ژوندی او سلامت یې راوایسته یونس علیه السلام مبارک قوم با چې په کال کې کله دغه ورځ راله یوم نجات او یوم د خلاصی نو یونس علیہ السلام مبارک قوم بم په کال کې چې کله دغه ورځ راله نو په طور د عید او په خوشحالۍ باندې به مناوله موسی علیہ السلام مبارک قوم د فرعون نه ډیر ذات په تکلیفو ډیر زیات په مصیبت باندې اختو ډیر په مشکلاتو کې او په مختلفو سپارو او په صورتونو کې د موسی علیہ السلام مبارک تذکرہ په قران کریم کې راغلی ده خو چې په کوم ورځ باندې الله تعالی د موسی علیہ السلام مبارک قوم له د فرعون نه نجات ورک او فرعون غرق شو د هغه قوم غرق شو او چې کوم سبتیان دي د فرعون قوم قبطیان د موسی علیہ السلام مبارک قوم سبتیان اوی له خدای پاک د قبطیانو او د فرعون نه نجات ورک نو چې په کال کې با کلم دغه یوم نجات من الفرعون هغه براله موسی علیہ السلام مبارک قوم به دغه ورځ په طور د عید باندې مناوله آدم علیہ السلام مبارک نه دا ترتیب را روان دی او بیا عیسی علیہ السلام مبارک چې کله په طور د پیغمبر باندې مبعوث شو الله تعالی دنیا ته راولېږه او صاحب د انجیل یک د هغه چې کوم امتیانو د هغه زمانه عیسی علیہ السلام مبارک د یو قول مطابق دریدش کال کې الله تعالی ژوندۍ د زمکه نه اسمانو په طرف باندې خېجولې دی او قرب قیامت کې به اغلان د راضی په تور د امتی باندې خو چې عیسی علیہ السلام مبارک کومه د ولادت ورځوا د پیدایش ورځ وا یو خو په قران کریم کې الله تعالی په هغه باندې سلام ویلې دی الله تعالی فرمایي د په ولادت ورځ باندې د سلام وی آغا د ولادت ورځ د قوم د پاره یو لوی نعمتو یو عظیمه خبره وا په هر کال کې با تر اوسه پوری څومره چې زمونږ د دغه وطن او د دغه علاقې او د ملک خلک د کریسچین تاسو وګورئ هغه په 25 دسمبر باندې وسم د ولادت د عیسی علیہ السلام مبارک هغه مناوي هغه د خوشاله ورځ چې د دوی عید دی دا د عیسی علیہ السلام قوم به هر کال په هغه وخت کې د ولادت د عیسی علیہ السلام مبارک ورځ په تور د عید او خوشاله باندې مناوله دا ترتیب مخکنا روان دی د مختلفو علاقو د مختلفو قومونو د مختلفو امتونو دا د خوشحالی تهوار دا غوی د مذهب مطابق چې کوم اسلامی او دا غوی د مذهب مطابق دینی او دا پاغه کې د خوشحالی ورځ موجود وي خو زمونږ دین محمدی صلی الله علیه وسلم چې اخیرنی دین دی او د ټولو ادیانو د پاره مخکینی چې څومره دینونه دي هغه د پاره ناسخ دی او هغه ټول سابقه مخکینی ادیان یې منسوخ کړه هغه د پاره ناسخ دین دی غالب دین دی تر قیامت پورې دین دی بل دین نشتا چې کله حضور مبارک افضل البشر سید الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک دنیا ته مبعوث شو نو په زمانه جاهلیت کې
د حضور مبارک د زمانه نه مخکم چې کوم عربو جاهلانو او یو تور تمو تیاریو بے ستریو بے ادبیو بے احترامی یو ډیر بیکار ژوند او زندگی په عربو کې د جاهلیت تیر را په اغوی کې بم داسې وا عربو کې چې یو دوا ورځې با په کال کې اغوی ځان د پاره ټاکلې وي او پاغې باندې به الله لعب او کیل کود چې کوم د دوی طریقې وي هغې به یې په هغې 2 ورځو باندې کولې خو چې کله حدیث مبارک دی انس ابن مالک نا رضی اللہ تعالی عنہ اغا مبارک فرمائی وشکل چې حضور مبارک د مکی مکرمینا مدینی منوری ته هجرت وک او الته په مدینه منوره کې خلق ولید چې دوی داسې 2 ورځې دي او په دغه 2 ورځو باندې دا خلق او يهود او عرب او مشرکان په هغه باندې خوشحالی کا له لعب کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک انس ابن مالک فرمائی تپوس تروک تاسو دا ورځې مانځي او په دې باندې خوشحالی کوي دا څه شی ورځې دي وی چې هغه خلق ورته وی چې دا زمونږ د په کال کې د خوشحالۍ ورځې دي دعا او په دې باندې چې موږ خوشحالۍ کوو په دې باندې کیل کود او له لعب او خوراکونه او سکاکونه او ګرځیداو هغوی د پاره چې کومې طریقې وي انس ابن مالک فرمایي حضور مبارک زمونږ صحابو په طرف باندې مخ را وګرځاوه او راته وی فرمایل اے صحابو نن نه پس تاسو لم الله تعالی د دغه ورځو په بدله کې 2 د خوشحالۍ او خیستا او بهترین ورځې درکړي چې یو ورځ دا د عید الفطر دا او یو ورځ دا د عید الاضحى نن نه پس به تاسو په کال کې چې یو به د رمضان کریم مبارک په اند کې او د هغې په اختتام کې وي او بیا یو به په 10 ذوالحجه باندې چې هغې ته عید الاضحى ویل کېږي د قربانۍ اختر ورته ویل کېږي ای صحابو الہ العالمین د طرف نه زما امت دپاره دغه 2 ورځې دا اٹاکل شوی دا الله د طرف نه اٹاکل شوی په دغه 2 ورځو باندې تاسو اسلام سره برابر اسلام نه به تجاوز نکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی وحد حدودا فلا تعتدوها الله تعالی سو حدود مقرر کړی دي هغه نه به تاسو تجاوز بنه کوي هغه نه نو اسلام سره دین سره برابر خوشحالی په دغه ورځو باندې عید الفطر په ورځ باندې یا غټ اختر په ورځ باندې خوراک کړل یا سکا کړل خیسته کپڑے اچول یا پاکی کپڑے اچول خپل خاندان او د امت چې کوم مسلمانان دي او سره ملاویدل یو بل مبارکبادی ورکول صحابه کرام مبارکان بچکل سره ملاو شو احادیث کې راغلي او دغه الفاظ به سره وی تقبل الله منا ومنک چې کله بسره په وخت د غاړې وتو کې ملاوید په ورځ د اختر باندې نو دا دعا به یو بل تکولا الله تعالی دا مخکینی عبادت د تانم قبول کا او الله تعالی دا مخکینی عبادت مونږ قبول کا دا به یو قسم لا مبارکباد بو نو الحمدلله دغه دعا عظیم ورځې لوی ورځې برکت والا ورځې عظمت والا ورځې ثواب والا ورځې فضیلت والا ورځې الله ته ډېرې خوښې محبوبې حضور مبارک ته ډېرې خوښې او قریبې دغه عظیم ورځې په برکت د محمد مصطفی علیه السلام مبارک باندې دغه امت ته ملاو شوې او صاحبانو یو حدیث مبارک ارتوایم او دا حدیث مبارک دا احادیثو مشهور کتاب دی الترغیب والترہیب پنم باندے پا اغی کی دا کتاب الترغیب والترہیب کی دا حدیث مبارک موجود دے او دا اغی روایت کون کے رئیس المفسر حبر الامہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما چې په اهل بیت کې دی
د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د تر زوی دی او د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک ډیر محبوب صحابي دی. عبد الله ابن عباس فرمایي واورې دا حدیث وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او فرمایل چې د اختر شپې ته کومه چې بیګا تیر شوا نبی علیہ السلام او فرمایل وی چې دې ته ویل کېږي لیلۃ الجائزه د انعام شپه د تحفې شپه د ډالۍ شپه او دیتا د اختر شپې ته لیلۃ الجائزه ذکی حضور مبارک صحابو ته فرمائی وجہ یادارا ویچی عبداللہ ابن عباس مبارک فرمائی نبی علیہ السلام او فرمائل کله چې د اختر سباشی دا څنګه چې دا اوستی الله جل جلاله خپلو معصوم فرشتو ته چې یو معصوم مخلوق دی وی چې هغوی ته ووایي هغوی ته حکم وکړه چې تاسو په ټول چې څومره د مسلمانانو په ټوله دنیا کې چې څومره د مسلمانانو علاقې دي د هغوی وطن دي د هغوی کلی دي د هغوی محلې دي په دغو ټولو کلو وطنو علاقو محلو په دغه لارو کې الله جل جلاله خپل فرشتې خورې کوي درې حضور مبارک فرمایي وی چې دغه فرشتې د اختر د مانځه نه مخکې صداګانې کا اوازونه کا ما او تا ته حضور مبارک امت ته او څه اوازونه ورته کا ورته فرمایي اے د حضور مبارک امتیانو راشئ منځله او د هغې رب په طرف باندې راشئ چې په نن ورځ باندې په تاسو ته ډېره ورکړه او عطا وکړه هغې رب له راشئ چې په نن ورځ باندې بار ته د هرې ګناه بخنه او مغفرت وکړه هغې رب په طرف باندې راشئ او بیا عبدالله ابن عباس په دغه حدیث کې 3 قسمونه حضور مبارک خوړلی دي اول قسم حضور مبارک دا خوړلی وی چې الله فرمایي چې ما دا په خپل جلال او په عزت باندې قسمی چې د حضور مبارک امتیان د اختر د مانځه په جمعتونو او په عیدګاګانو کې او د اختر د مانځه نه بعد په دغه ورځ باندې الله فرمایي زما د په عزت باندې قسمی چې د دنیا د اسلام سره برابر کوم حاجت رانه وغواړي کوم سوال رانه وکا د اسلام سره برابر او د آخرت کوم سوال رانه وکا ما د خپل عزت باندې قسمی چې د مسلمانانو سوال به ز قبلوم او چې کوم سیز رانه وغواړي هغه سیز به ورکوم نبی علیہ السلام فرمایي نن ورځ دا د رد ورځ نه ده رد ویل کېږي واپس کولو ته چې دا سوال واپس شو دا ستا قبول لدی نن یوم الرد نه ده نن یوم الایجاب ده نن یوم القبول ده نن د ایجاب ورځ ده نن د قبولیت ورځ ده او بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې رب می قسم وخوړ چې ما د په عزت او په جلال قسمی چې په دغه باقی میاشتو کې څنګه د رمضان کریم کې ما خیال ساته په دغه باقی میاشتو کې ما په عزت قسمی چې تز ما خیال ساتي یعنی زما د احکام او خیال ساتي تقوا داری کړي بندگی کړي الله فرمایي زما د په عزت باندې قسمی چې نه به په دنیا رسوا کړم نه به په آخرت رسوا کړم همدغه سی بار سره زما مینه او محبتي او بیا اخیرنه دا فرشتي چې کومه صدا کا کومه आवाज کا اغدا کا حضور مبارک فرمایي چې بیا په آخر کې आवाज دا وکړب فرشتو ته وایي اے فرشتو تاسو گواه اوسئ چې گواہی ورکون کای د زما ربي او گواه په هغه باندې معصوم مخلوق فرشتي دا به څنګه گواہی اے فرشتو تاسو گواه اوسئ چې دا کوم امتیان د حضور مبارک د منځونو نه د جمعتونو نه د عیدګاګانو نه واپس شو دا مونځ یو کا واپس شو تاسو گواه اوسئ دغه خلکو نظر عظیمه دغه خلک رزمانه راضی شي او زما د په عزت او په جلال باندې قسمی چې دغه خلکو ټول ګناهونه الله فرمایي ما معاف کړه زمونږ استادو دغه عیدګاه او دغه مسجد نه واپسی ده او رب متعال د طرف نه اعلان دی د بخن اعلان دی
د مغفرت اعلان دی د بخشش اعلان دی رب متعال د زمونږ او ستاسو ګناهونه معاف کا او په اخر کې دا خبر ارته کومه وهب ابن منبه دا یو مشهور تابعی دی د واړه اختر پورز باندې شیطان امام غزالی سے په مکاشفۃ القلوب کې دا خبره لیکلې ده چې په چغو باندې جاړي خپل لاندینی چې کوم داغه نه لاندې لشکر دی د شیطانانو هغه لراشي او تپوس ترکا ولی جاړي ابلیس ته ویچ ابلیس ورته وایي امام غزالی لیکلی مکاشفۃ القلوب کې چې حضور مبارک امت ما چې دا مخ کې په 11 میاشتو کې څومره گمراه کړو او هغه باندې ما ګناهونه کړیو او په ګناه کې مبتلا وو نن په دغه واړه اختر پورز باندې جړه او فریاد زکه کړم چې زما هغه ټول کاوش او مهنت نن ضایع شو ژړم په دې باندې چې ټول امت محمدی ته رب متعال بخنه او مغفرت وکړه خدای نه پس بس کوي احتیاط وکوي او کوم یو انسان بعض کسان عابدان دی پتا سو کې ماشاءالله دا حدیث د بخاری او د مسلم حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایي من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر کوم یو انسان چې رمضان کریم د روزو نه پس په شوال المکرم دا چې کوم روانه ده په دې میاش کې شپږ روزي ونیوي شپږ روزي کدا پرل پسی او په گیپ باندې یو نسی بیا درې ورځې چټي داسې په ترتیب باندې چې څنګه تاسو ته اساني حضور مبارک فرمایي د شپږ روزو ثواب دومره دی لګا دغه انسان چې ټول کال روزي ونیوي نو د دې کوشش وکړي وسم ورځي اخیری چې کوم کسان یې نیوي شي د شپږ روزي الٰه العالمین رب متعال دا زمونږ استاسو د مخکینی په رمضان کریم کې جمله عبادت اعتکافونه ذکر او اذکار استغفار تلاوتونه هر څه په خپل دربار عظیم کې قبول کا الله تعالی د مونږ تاسو د جماعت نه داسې واپس کړي چې مونږ بخلې شوی یو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین